सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ अपडेट। मैं हां तुहाडे नाल तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब तो पहले एक नज़र सुर्खियां ते। अमरीका के शिकागो च आज़ादी दिवस परेड विच गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। अमरीका के आज़ादी दिहाड़े ते आयोजित किए गए फायर वर्क शो, लोगों ने अलौकिक आतिशबाजी का माणिया आनंद। कैनेडा च लगातार वध रहे मंकी पॉक्स के मामले, फेडरल हैल्थ मिनिस्टर ने लोगों को बूस्टर शॉट लगाने की अपील। कैनेडा च दाखिल होने ते लाइया पाबंदियां 30 सितंबर तक रहणगियां जारी, विदेशी यात्रियों को पूरी तरह वैक्सीनेट होने का देना पवेगा सबूत। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका का आज़ादी दिहाड़ा 4 जुलाई को बहुत ही उत्साह के नाल मनाया जाता है और इस मौके वख-वख शहरों में परेडा का आयोजन किया जाता है। बीते दिन शिकागो शहर विखे हाईलैंड पार्क विच भी परेड का आयोजन किया गया सी, पर परेड दौरान गोलीबारी की वारदात 6 लोगों की मौके ते ही मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि यह मनभागी घटना क्यों वापरी, पर यह शक जाहिर किया जा रहा है कि इस गोलीबारी की घटना को एक गोरे शख्स ने छत ते खड़े होकर अंजाम दिता है। अजे यह भी साफ नहीं होया है कि एक गोरा व्यक्ति कौन सी अते इसने परेड दौरान गोलियां क्यों चलाईयां, पर मौके तो पुलिस वालों एक राइफल बरामद की गई है। यह वीडियो जो परेड वेख रहे किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया ते अपलोड की है, जिस विच गोली चलन दियां आवाज़ां साफ सुनाई दे रही हैं अते लोग हफरा तफरी च भज रहे हैं। उधर 4 जुलाई को अमरीका का 246वां आज़ादी दिहाड़ा पूरे अमरीका में बड़े शानो शौकत नाल मनाया गया। दिन वेले दियां परेडां के आयोजन तो बाद रात को लोग अलौकिक आतिशबाजी का आनंद माणते हैं। अमरीका के आज़ादी दिहाड़े के मौके ते राजधानी वाशिंगटन डीसी च भी परेड की खास अहमियत यह है कि इस परेड को वेखण लई न सिर्फ इस खेतर तो बल्कि दूर दूर तो भी सैलानी वड्डी गिनती में इकट्ठे होंदे हैं। वेखो रिपोर्ट। इस वेले साडे सिक्स ऑफ अमेरिका दे शामिल ने। ਅੱਜ 4th जुलाई इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, तो मैं सिखां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ देना। ਤੇ ਅਸੀਂ बड़े खुश हाँ। वेखो कि ਲੱਖਾਂ दुनिया ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ आई है 4th जुलाई ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟਿਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ शामिल हो रहा है सिक्स ऑफ अमेरिका? सिक्स ऑफ अमेरिका इस परेड ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਦ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰੇਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ the younger generation ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, when they go to school they will not get bullied, the kids will understand the identity of Sikhs। ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਜੋਨਸ ਬੀਚ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀਚ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਚ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਨਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਦਾ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋਨਸ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਡੀਸੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੇਚਿਨੋ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $12.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੰਡਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। I am very pleased to announce that the City of Toronto will receive up to $12.3 million in funding through the Building Safer Communities Fund. This funding will support community-led projects to combat gang violence and activities among at-risk children, young people, and young adults in Toronto. The Building Safer Communities Fund and the money being allocated today to the City of Toronto is going to help us with that. It is going to help to finance and shore up the foundations of organizations like the ones represented behind us today. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਰਨ 24 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 41.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੀ ਘੱਟ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ N95 ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਸ ਲਈ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ WSO ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। they've all worked on the front lines throughout this pandemic ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਬਟ I'm happy that they're reversing it and they're accommodating. ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਫੁਲੀ ਕਮੈਂਡ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਭ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ontario ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ N95 ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RCMP ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ WSO ਦੁਆਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬ ਵਜੋਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਊਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। We go into the next level of our journey. A journey of growth, a journey of digital world and who ontario ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਊਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Learning especially of digital world should, I think it's not going to stop ever now. So welcome to the first cohort. You guys are lucky and we are thankful to you that due to your participation the program is ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ $4,000 ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ontario ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਿਊਸੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਹਰਟ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਹੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਲਾਂਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂ ਗਿਵ them a training program how the program will go on and ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ so all we will cover in that and we have special trainer from York University in Advocacy Learning ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरी डिटेल जानकारी देंगे so avail this opportunity registered with us and you can email us at iccc@icconline.org या तुसी इत्थे इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स च फोन कर लो I will be take care of you Accelerating Digital Transformation for Small Business Owners program ਨੂੰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ In case you are interested in learning the digital technologies which will help you take your business online, I would highly recommend that you join this program. This is being funded by the Government of Ontario, so it's a one-in-a-lifetime opportunity to get all the skills which you need with some brilliant instructors from York University. In terms of increasing the knowledge that you need to know to move your business forward. So that will be available for you. You can look at as many of those video-based micro courses as you want. The other thing that we're giving the participants is that we're consulting with the instructors who are teaching the course, and we're curating for them a list of specific video micro courses that participants might want to look at based on the recommendations of the professors and instructors. The purpose of the program is to help the small business owners to develop a digital transformation roadmap so they can develop their business and thrive in this digital world. Yeah. So the program per se have 4 modules. Yeah. First module is going to help participants to develop their business digital mindset. Yeah, so they are going to develop a business statement, a new business statement at the end of the module. The second module is going to take a close look at technology. Yeah, the participants will develop their portfolio of digital transformation technologies to just fit their business needs. Yeah. The third module is going to take a close look at marketing in the digital world. Those participants will learn the tools and knowledges and technologies, how to bring their business and promote their business in the digital world. And last we're going to put all this learning together into an implementation plan. So the students will take a close look at their business and implement all this learning to develop a digital transformation roadmap for their business. मुझे उम्मीद है कि जो एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको डिजिटाइजेशन और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिज़नेस को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में और व्यवसाय को चलाने में बहुत मदद मिलेगी अपने आप को अपडेट कर पाएंगे नई टेक्नोलॉजी नए लर्निंग प्रोसेस के ऊपर आपके ऊपर कुछ चैलेंजेस भी हैं ये क्लासेस इसी संदर्भ में यहाँ बुलाई गई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सब पार्टिसिपेंट्स और यहाँ बैठे हुए सब सज्जन इससे पूरा लाभ उठाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने व्यवसाय को अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाएंगे इस पर मेन मोटिव रहेगा कि साढ़े वर्गे जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स है कैनेडा विच वो किवें बेनिफिट कर सकन डिजिटली अपने आप को अगे बढ़ा सकन एज अ कंपनी अपनी तरक्कियां दे करा सकन ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਵੱਜੂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਿੰਦਰ ਜਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।